students, now we are going to see the new chapter, unit 4, atomic structure. Okay, take page number 42. Page number 42 எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா now we are going to see the atomic structure. Okay, first we see what is atom, then we can see the what is structure of atom. Okay, first what is atom? Atom is nothing but very smallest particle. Okay, it cannot be seen through our normal eye. Okay, you can able to see through the microscopes. Okay, normal microscope la nammala paaka mudiyadhu. We have some electronic microscope la namm enna panna mudiyum, we can see the atom. Okay, now take page number 43. In the last chapter we studied that everything around us is matter. Okay, everything namla sutti ellana things irukko, what are things it may be between solid, liquid, gas, everything that has a called matter. Okay, first we have to know what is matter. Matter is nothing but any object that has mass and occupy some space is called matter. Okay, you can take any object, it can be a solid, liquid or anything. For example, I am taking this pen. Okay, this is also an object. No, okay, it has some mass which is nothing but weight. Okay, the mass is work in presence or absence of gravity. Mass endradhu gravity irundhalum innala enna agum, mass vandu work agum. Okay, but weight is not like that. Weight is work in presence of gravity only. Gravity irundha mattum enna agum, weight vandu work agum. Gravity illana weight vandu work agum, but it change agum. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து எர்த்ல கிராவிட்டி இருக்கு அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ இங்க நம்ம நம்மளோட weight மெஷர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கரெக்ட்டான weight தெரியும். இதே நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு போறோம்னு வெச்சுக்கோங்க, in space there is no gravity. Okay, gravity இல்லாதனால அங்க என்ன நம்மளோட weight வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா, பட் mass is not like that. ஓகேவா, mass னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா amount of substance present in the object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு substance present ஆயிருக்கோ அதான் வந்து mass. ஓகேவா, அப்போ mass வந்து என்ன ஆகாது எப்பவுமே, it never change. ஓகேவா, an object that has mass and occupies some space. Consider this pen, it has definitely have some mass. ஓகேவா, இப்போ இத இங்க வைக்கும்போது இப்போ டேபிள் இங்க இந்த சேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருந்தது. ஓகேவா, இப்போ இந்த பென் வைக்கும்போது it occupies some space in the table. ஓகேவா, அந்த சேர்ல இருக்கிற some space இத ஆக்குபை பண்ணுதா, அப்போ இந்த பென் வந்து ஒரு மேட்டர். ஓகேவா, லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் புக். ஓகேவா, இந்த புக்குக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், ஒரு மாஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ வந்து இங்க வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கா, அப்ப இந்த புக்கை நான் இங்க வைக்கும்போது it also occupy some space occupy பண்ணுதா, அப்போ இது ஒரு மேட்டர் அப்படி சொல்வாங்க. புரிஞ்சுதா, what is matter அப்படினா புரிஞ்சுதா? Okay, next we go to see the molecules. molecule அப்படினா என்னன்னா, இப்போ புரிஞ்சுதா, நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்மே, what are objects surrounding us, it is considered as matter. ஓகேவா, and it is made up of molecules. That matter is made up of molecules அப்படி சொல்றாங்க. Now we have to see what is molecule. Molecule is two or more atoms combined chemically is called molecules. ஓகேவா, இப்போ மேட்டர்ன்றது என்னது, this is consider this pen is a matter. இப்போ இந்த மேட்டரை நம்ம என்ன பண்றோம், we can எல்லாமே இந்த கேப் இந்த டிப் எல்லாத்தையுமே நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா that is called molecule. ஓகேவா, இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்ச் இருக்கா, இந்த ஸ்பாஞ்ச் நம்ம ஃபர்தர் என்ன பண்ணோம், டிவைட் பண்ணா அதுதான் ஆட்டம். புரிஞ்சுதா? ஏதோ இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்திருக்காங்க. consider this is a matter. ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க, அது ஃபர்தர் டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மாலிக்யூல் கிடைக்கும். அந்த மாலிக்யூலை நம்ம டிவைட் பண்ணா we can get atom. ஓகேவா, அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. The molecules are combination of atoms of different elements or a same element. ஓகேவா, இங்க பாருங்க, இந்த atom வந்து இந்த molecules வந்து it is made up of atoms சொல்லிருக்காங்க. இந்த atom வந்து it may be in same type or different type. I mean same-ஆவும் இருக்கலாம், different-ஆவும் இருக்கலாம். For example, water. What is molecular formula of water is H2O. Okay, H2O the molecular formula of water. Here there is two molecules of hydrogen. Okay, one molecule of oxygen combined to form water.
ஓகேவா? இது ஒரு மாலிகுல், இது ஒரு மாலிகுல். ஓகேவா? இது ஒரு டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் மாலிகுல், இது ஒரு டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல். இந்த ரெண்டு மாலிகுலுமே கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? we get water. ஓகேவா? we get water. Now this is two different molecule combining, we get one different molecules. ஓகேவா? இப்போ I giving another example. You get see one molecule of hydrogen and one molecule of hydrogen combine to form two molecules of hydrogen. ஓகேவா? அப்போ இங்க பாருங்க, இங்க வந்து ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் மாலிகுல்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு ஒரு என்ன கிடைக்குது? டிஃபரண்ட் ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது. ஆனா இங்க பாருங்க, சேம் டைப் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் we get one molecule. ஓகேவா? இந்த மாலிகுல் வந்து டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகியும் நமக்கு கிடைக்கலாம், இல்ல சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகியும் நமக்கு கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சேர், டேபிள், book, bag, chalk and cardboard, in short everything we see around are made up of an atom. நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருளுமே இப்பவே anything that is made up of atom அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? atom are the smallest particle. atomன்றது ரொம்ப ஒரு minute particles அப்படினு சொல்றாங்க. they cannot see even through the microscope. microscope ஆல நம்ம பார்க்க முடியாது. we need special instrument to view the size of the atom. Okay, in this lesson we are going to study about the atomic theories, subatomic particles, atomic number, mass number and valencies. Okay, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். before we are going to see the size of the atom. atom நம்மால பார்க்கவே முடியாது, சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அது பார்க்க முடியாதுன்னா அதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். first we see the இதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டீங்களா? இதெல்லாம் வந்து உங்களோட சயின்ஸ் நோட்ல எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? Now we see the atomic theory. In that what they are saying is நம்மளுடைய ஆட்டம் உடைய சைஸை வந்து எப்படி அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஆட்டம் உடைய சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம், சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம், ஆட்டம் உடைய சைஸ் நம்மளால ஆட்டமா பார்க்க முடியாது. அப்போ அதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? An atom is 1000 times smaller than the human's thickest human hair. ஓகேவா? நம்மளுடைய ஹேரை விட it is 1000 times human hair compare பண்ணும்போது 1000 times smaller இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம பாருங்க, ஒரு just consider take the human hair. You just take your hair and put it in on ground. ஓகேவா? கீழ வந்து போட்டுருங்க. அது இந்த ஹேர் வந்து கீழ போட்டாலே நமக்கு தேடுறது வந்து கஷ்டமா இருக்குமா? ஓகேவா? அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு 1000 டைம்ஸ் எவ்வளவு பிடிக்கும், ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இட் இஸ் an average diameter. வந்து ஒரு சர்க்குலர் டயாமீட்டர் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட், இது வந்து ரேடியஸ், இது வந்து ரேடியஸா. அப்போ if the line drawn from one arc through the center of the circle to the another arc means it is called diameter. diameter என்னது? இப்போ ஒரு லைன் டிரா பண்றோம், அந்த லைன் வந்து சென்டரை கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க் இன்னொரு ஆர்க் டச் பண்ணா அத வந்து என்னது? டயாமீட்டரா. இப்போ அந்த டயாமீட்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா 1 × 10⁻⁹ மீட்டர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ 10⁻⁹ என்னன்னு தெரியுமா? 10⁻⁹ நானோ அர்த்தம். 10⁻⁹ நானோ அர்த்தம். இப்போ இந்த 10⁻⁹ எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாமா? இப்போ 10⁻⁹ இருக்கா? இந்த 1 கீழ இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம்? டிவைட் கொண்டு வரோம். அப்போ 10⁻⁹ ன்னு மாறிடும். ஓகேவா? இங்க -9 இருக்கிறது
இப்போ வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்குப்பா, இது வந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும்போது 10 பவர் 9 ன்னு மாறும். ஓகேவா? அப்போ 10 பவர் 9 னா எத்தனை ஜீரோஸ் பண்ணனும்? 9 ஜீரோஸ் நம்ம ஆட் பண்ணனும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணனும். இதோட வேல்யூ என்னன்னா 1 பில்லியன். என்னது 1 பில்லியன். இப்போ ஜஸ்ட் கன்சிடர் இது இந்த போர்டு வந்து 1 மீட்டர் வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 1 மீட்டர் மீன்ஸ் 100 சென்டிமீட்டர்னா 1 மீட்டரா? 100 சென்டிமீட்டர் is nothing but 1 மீட்டர். ஓகேவா? இப்போ இந்த போர்டு வந்து 100 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற ஒரு லைன்ல you have to draw 1 billion lines. ஓகேவா? இப்போ இதான் வந்து ஒரு மீட்டர். ஓகேவா? இந்த லைன்ல you have to draw 1 billion. இந்த மாதிரி 1 billion lines நீங்க draw பண்ணனும். 19 lines draw பண்ணுங்க. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 இந்த மாதிரி you have to draw 1 billion lines நீங்க draw பண்ணீங்கன்னா அப்போ இங்க கேப் இருக்குமா? இப்போ நீங்க இந்த லைன் போட்டே போவீங்களா? அந்த லைன் போட்டு ஒரு லைனுக்கு லைனுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? அந்த டிஃபரன்ஸ் உடைய சைஸ் தான் ஆட்டம் ஆஃப் த சைஸ். ஓகேவா? இப்போ இங்க ரெண்டு லைனுக்கு நடுவுல கொஞ்சம் இடம் இருக்காப்பா. அதே மாதிரி நீங்க 1 பில்லியன் லைன் டிரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைனுக்கு லைனுக்குள்ள இருக்கிற கேப் தான் சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம். புரிஞ்சுதா? அப்போ எவ்வளவு வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும். ஓகேவா? To understand the size of the atom, now let us find the size of known things like pencil, red blood cells, virus and dust particles. Okay va? I mean atom size வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு first சில they give some examples. Okay, example for pencil tip. Okay, நம்ம pencil tip இருக்கா? Everybody using pencil 1 into 10 power minus 2 ன்னு கொடுத்துறானா? minus 2 meter. Okay va? அப்போ 1 into 1 divided by 10 power 2 எழுதலாமா இத? It is in multiplication இருக்கு. இப்போ இந்த multiplication டிவைட்ல கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா? இப்போ multiplication இருக்கும்போது மைனஸ் ஆ இருந்தா டிவைட் வரும்போது என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் ஆ மாறிடும். அப்போ how you write 10 power 2? 10 power 2 means you have to just 2 zeros ஆ. அப்போ 1 by 100. ஓகேவா? இப்போ இந்த 1 மீட்டர் லைன்ல you can easily draw 100 lines வந்து ஈஸியா டிரா பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதோடைய பென்சிலோடைய டிப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? பட் when you can see the red blood cells, virus and dust particle, these are very minute. ஓகேவா? இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். These things are we are not able to see through the normal eye. Okay? Now you can imagine how small an atom could be. அப்ப நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு ஸ்மாலா இருக்கும் ஆட்டம் உடைய சைஸ் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? many scientists have studied the structure of the atom and advanced their theories about it. The theories are proposed by Dalton, Thomson, Rutherford or given below. ஓகேவா? To study the size of the atom, atom உடைய சைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it nearly takes 1 century. Okay, 1 century means how many years? ஒரு செஞ்சுரினா how many years பா? அப்படியே உங்க நோட்ல சப்போஸ் புக் இருக்கும்போது புக்லயே எழுதுங்க. அப்படி சப்போஸ் நோட்ல வச்சிருக்கீங்க எழுதுங்க. 1 century is equal to how many years? 1 century equal to how many years? 100 years தான் 1 century. ஓகேவா? இந்த ஆட்டம் உடைய சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 100 years ஆச்சு. ஓகேவா? nearly 100 years வந்து ஆச்சு. ஓகேவா? and I mean ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட்மே இங்க இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு சயின்டிஸ்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? மூணு சயின்டிஸ்ட்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வியூஸ் based on the studies and அவங்க ஸ்டடி பண்ணது அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணதெல்லாம் வச்சு என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து they explain their views. ஓகேவா? அவங்க வியூ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. before going to see this view நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா what is the exact structure of atom பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். structure of atom. Why
structure of atom means if you understand the structure of atom means you can easily understand what are the scientists, what are the views they say. Okay வா? இப்போ structure of atom வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா இப்போ அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது நம்ம ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணலாம் புரிஞ்சிக்கலாம். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா first I am going to explain about the structure of atom. Okay வா? Everyone study about the solar system. Everyone study about solar system. No, in solar system center we have the sun. Okay ma'am, center we have the sun and planets moves around the sun. Okay ma'am, Mercury, Venus, Earth, all 8 planets moves around the sun. Okay ma'am, center வந்து sun இருக்கும். Sun is acts as gravity. It has act as a gravity. It hold the all the planets. Okay வா? Gravity இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும்? மத்த planets எல்லாம் நம்மால hold பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி தான் structure of atom வந்து கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்றேன். See, structure of atom is also same like our solar system. Center, here there is center is sun. Here the center is nucleus. Nucleus அப்படினு சொல்லுவாங்க. And electrons moves around the nucleus. Okay வா? இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Orbit னு சொல்லுவோமா? Orbit, elliptical orbit. எல்லா பிளானட்ஸ்மே சன்னை எப்படி சுத்தி வருது? elliptical orbitல சுத்தி வருது அப்படினு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகேவா? நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டர்ல இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஆட்டம் ஐ மீன் இப்போ எப்படி நம்ம பாடியில ஐ லெக் இந்த மாதிரி இருக்கா அதே மாதிரி தான் இந்த ஆட்டம்லும் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் 3 சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? 3 இது வந்து சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க. சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். இதாவது 3 atomic particles. ஓகேவா? electron, proton, neutron. ஓகேங்களா? the nucleus is consist of proton and neutron. proton and neutron இருக்கும். ஓகேங்களா? in that each orbit they are electrons. ஓகேவா? electrons வந்து இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ electrons இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா in each orbit there are one planet. ஓகேவா? ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் என்ன இருக்கும்? ஒவ்வொரு பிளானட் இருக்கும். Same like that here also there is some rules for holding an electrons. ஓகேவா? அப்போ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா அப்படினு பார்த்தா 2n². ஓகேவா? இது வந்து ஃபார்முலா for finding the electrons. ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அது எத்தனாவது ஆர்பிட்டோ அந்த ஆர்பிட் வச்சு நம்ம இங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ அந்த ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆர்பிட்மே ஒவ்வொரு கெபாசிட்டி இருக்குங்கப்பா. ஓகேங்களா? each orbit have some capacity to hold electrons. Okay, to find the capacity of the orbit it is a formula. Okay, 2n². So this is in first orbit. Okay, one number of n is nothing but n equal to number of orbit. Okay, n is what? Number of orbit. If this is in first orbit, this is in second this is in second orbit, this is in third orbit. Like that it goes. Okay va? இப்போ first orbitல எவ்வளவு electrons வந்து hold பண்ண முடியும் அப்படினு பார்க்கலாமா? Now here n equal to 1 because it is in first orbit. Now you have substitute the value of n in the formula. 2 n. Here what is the value of n? 1 square. 2 into 1 2. Okay va? In first orbit the capacity of electron holding is only 2 electrons. Okay va? In first orbit it can able to hold only 2 electrons. Okay va? ரெண்டு electrons மட்டும் தான் என்ன ஆகும்? First orbitல hold ஆகும். ஓகேங்களா?
இப்போ second orbit 2 you have to substitute value of 2 in n place 2 square okay 2 what is value of 2 into 2 4 4 2s are 8 in second orbit இங்க பாருங்க in first orbitல 2 electrons மட்டும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு அப்புறம் electrons என்ன ஆகாது ஹோல்ட் ஆகாது இப்போ 2 electrons இங்க fill ஆயிடுச்சுனா உடனே second orbitக்கு வந்து வந்துரும் ஓகேங்களா இப்போ 2 3 4 5 6 7 8 second orbitல it can hold only 8 electrons okay va next we can see third orbit okay 2 into 3 square equal to 2 into 9 2 9s are 80 அப்போ third orbitல எத்தனை electrons hold பண்ணும் 18 electrons 10 14 15 16 17 18 அப்போ third orbitல எத்தனை electrons hold ஆகும் 18 electrons வந்து hold ஆகும் ஓகேவா இதுதான் வந்து structure of atom மீன் உங்களுக்கு அது புரியலனா நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டமை கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க கம்பேர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்க பாருங்க எப்படி சோலார் சிஸ்டம்ல this is a solar system ஓகே சோலார் சிஸ்டம்னா என்ன இருக்கும் சென்டர்ல சன் இருக்கும் around the sun all the planets moves ஓகேவா சென்டர்ல வந்து சன் இருக்கும் மத்த 8 planets இருக்கா 8 planets में move around the sun sun சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா sun is also act as a gravity ஓகேவா மத்த orbits எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்குறதுக்கு என்ன ரீசன்னா sunல இருக்க gravity தான் என்ன பண்ணும் இந்த 8 planets ஐயும் அதோட gravity பவரால ப்ராப்பரா வச்சுக்கும் ஓகேங்களா the same like that the structure of atom the structure of atom also consists of nucleus ஓகேவா நியூக்ளியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நியூக்ளியஸ் குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படி பார்த்தா புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா அது ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் ஒரு தூஸ் பார்ட்டிகல் மாதிரி வெச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கண்ணுல தூஸ் விடுல அந்த மாதிரி சின்ன பார்ட்டிகல்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல்லாம் எங்க இருக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ளார இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரான் வந்து ஆர்பிட்ஸ்ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் this is a formula for finding electrons in the orbit ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படினு பார்த்தா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த ஆர்பிட்ல ஆர்பிட் ஐ மீன் இந்த ஃபார்முலா வச்சு எந்தெந்த ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப இது இந்த நம்பர் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்ப fourth ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்கொயர் 4 4s are 16 38 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ட் ஆகும் fourth ஆர்பிட்ல ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எப்படி வந்து அது வந்து ஹோல்ட் எப்படி வந்து இதுல ரெண்டு இருக்கும் 8 இருக்கும் 18 இருக்கும் அது வந்து நீங்க இப்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேவா நான் பேர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் அது எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் நான் இங்க சொல்றேன் ஓகேங்களா ஓகேவா நியூக்ளியஸ் வந்து புரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் இது வந்து இந்த ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் spherical shape இந்த ஆர்பிட் வந்து எப்படி இருக்கும் spherical shapeல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு spherical shapeலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் இங்க எப்படி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்ல 18 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர்த் ஆர்பிட்ல 38 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா ஆக்சுவலா இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஓகேவா இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே இட் டேக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஆச்சு ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் வந்து அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவங்க படிச்ச தியரிஸ் வச்சு என்ன பண்றாரு ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஓகேங்களா நவ we see the theories ஓகேவா இப்போ இந்த தியரிஸ் வந்து பார்க்கலாம் in your book they are given 3 scientist theories okay Dalton theory J.J. Thomson theory and Rutherford theory okay now we see the theories okay va புரிஞ்சுதா atom வந்து ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல் ஓகேவா அது வந்து we can not able to see though normal eye ஆல யூஸ் பார்க்க முடியாது
we need some special instrument called microscope, which is nothing but electronic microscope வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நாம size of the atom வந்து பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நான் தியரிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இத ஒரு ஆப்பிள் வெச்சுக்கோங்க. ஹியர் கட் ஆப்பிள். இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் ஆப்பிள் இருக்கு. இந்த ஆப்பிள 2 ஆ கட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இந்த 2 ஆ ஃபர்தரா 4 ஆ கட் பண்ணுங்க. 4 ஆ 8 ஆ கட் பண்ணுங்க. 8 ஆ 16 ஆ கட் பண்ணுங்க. 16 ஆ 32. 32 ஆ 64. 64 ஆ 128. 128 ஆ 256 பீஸா கட் பண்ணிட்டே போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஆப்பிள் எடுத்துக்கோப்பா. Just you cut the single apple into 2 pieces. Then you cut into 4 pieces. 4 and you can cut into 8 pieces, 16 pieces, 32, 64, 128, 256 pieces cut பண்ணிட்டே போங்க. At one point you can't able to cut the apple into further pieces. ஓகேவா? ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஆப்பிள ஃபர்தரா கட் பண்ணவே முடியாது. அந்த கட் பண்ண முடியாத பீஸ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படினு பார்த்தனா ஆட்டம். ஓகேவா? நீங்க வந்து இப்படி ஃபர்தரா கட் பண்ணிட்டே போறீங்க. அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல உங்களால அந்த ஆப்பிள் என்ன பண்ண முடியாது, கட் பண்ணவே முடியாது. அந்த கட் பண்ண முடியாத பீஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பார்த்தனா ஆட்டம் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா? ஆட்டம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? அதுக்கு அப்புறம் மேட்டர், மாலிக்யூல்ஸ். ஓகேவா? atom is a smallest particle. It can not able to see through the normal நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? then molecules, the atoms. first atom, this atom, 2 or more atom combined what we call as combined we get molecules. 2 or more molecules combined together we got matter. இது ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல். இந்த ரெண்டு சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் என்னன்னா நமக்கு molecules. These molecules are combined together we got matter. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அப்போ all the object in the world is made up of atom. இந்த world ல எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே எதால made up of ஆயிருக்கு? It is made up of atom. ஓகேவா? atom is an basic unit. ஓகேவா? ஆட்டம் தான் என்னது, basic unit of the object. எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்மே basic unit என்னது, ஆட்டம் தான். ஓகேங்களா? now we can see the, இப்ப புரிஞ்சுதா ஆட்டம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுது. now next we see the structure of the atom. structure of the atom எப்படி புரிஞ்சுதா? we just compare the structure of the atom to the solar system. solar system ஓட கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? first we see the J.J. Thomson atom model. Dalton's atomic theory. Dalton, he is the first scientist to say about atom. atom in the word ஒன்னு இருக்கு அப்படி first atom என்ற word சொன்னது யார் அப்படி பார்த்தா ஜான் டால்டன். ஓகேவா? ஜான் டால்டன். ஓகேவா? ஜான் டால்டன்ன்றதுதான் first he pronounced the word atom. ஓகே, இவர்தான் வந்து atomனு ஒன்னு இருக்கு அப்படி சொல்லி சொன்னவரே. ஓகேவா? now see page number 43. John Dalton proposed an atomic theory in the year 1808. என்ன பண்றாரு, first he only explained about the atom. ஓகேவா? இவர்தான் வந்து என்ன பண்றாரு, he just started about the atom. ஓகேவா? atom ன்ற ஒன்னு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு எப்ப சொல்றாரு, 1808 ல இந்த தியரியை he just proposing this theory in 1808. okay, next he proposed that matter consists of very small particle which is named as atom. ஓகேவா? இவர்தான் என்ன சொல்றாரு, all the matter, all the object around us, it is made up of atom அப்படி சொல்றாரு. அப்படி சொல்லிறாரு. அப்போ atom க்கு நேம் பண்ணது யாரு அப்படி
அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா John Dalton. He only first named the smallest particle called atom. ஓகேவா? Next, and atom is the smallest indivisible particle. Indivisible particle. Press on now. First consider one apple. We just cut one apple into 2 pieces, 2 into 4 pieces like that. நான் சொன்னா கடைசில 256 வந்ததா, அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்தரா நீங்க கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கா. அட் ஒன் பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஃபர்தரா அந்த ஆப்பிள கட் பண்ணவே முடியாது. அப்போ அந்த ஆட்டம்ன்றது என்னது, indivisible particle. உங்களால என்ன டிவைட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், it is in spherical shape. atom வந்து எப்படி இருக்கு நான் சொன்னா, இப்போ வந்து center we have nucleus, around we have the orbit. The shape of the orbit is spherical shape னு சொன்னா, spherical shape னு சொன்னா தோ இதான் அந்த spherical shape. அவர் வந்து என்ன சொல்ற, shape of the atom வந்து என்ன பண்றீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. Then this theory does not propose anything about the positive and negative charges of the atom, hence it is not explain any properties of the substance. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, here we have center nucleus. ஓகேவா? nucleus is consist of proton and neutron. neutron சொன்னனா proton neutron and electrons are move around the nucleus. ஓகேவா? nucleus சுத்தி என்ன ஆகும், first வந்து ரெண்டு electrons இருக்கும். ஓகேவா? then these are electrons move around the nucleus. ஓகேவா? this electron is negative charge. electrons வந்து என்னது negative charge இருக்கும். this proton is positive charge இருக்கும். ஓகேவா? electrons வந்து it has negative charge, proton வந்து positive charge இருக்கும். இங்க positive negative charges எதை சொல்றாங்கன்னா atom and proton. இங்க சாரி எலக்ட்ரான் and proton. இவர் வந்து எலக்ட்ரான் பத்தியும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல, proton பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல. ஓகேவா? you just explain about all the matters consist of atom. எல்லா மேட்டருமே made up of atom சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு அந்த smallest particle நேம் atom னு பேர் வச்சிட்டாரு. ஓகேவா? அது வந்து atoms and indivisible particles. atom further divide பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. and atom is a spherical shape. ஓகேவா? இது வந்து முடிச்சிட்டாரு. இவ்வளவுதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. but the actual structure of atom is nucleus, proton, neutron and electron. ஓகேவா? இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி அவர் எதுவுமே சொல்லல. ஓகேவா? இந்த 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 எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ் பத்தி என்ன பண்ணல, எதுவுமே சொல்லல. ஓகேவா? சொல்லாதனால இவருடைய தியரி என்னது ஃபெயிலியர் ஆயிருது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், அடுத்து இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டாரு, just give name to the smallest particle called atom and they give some basic idea of atom. What are the basic ideas? It is an indivisible particles and it is in spherical shape ல மட்டும் சொல்லிட்டாரு. ஓகேவா? அடுத்து next scientist is Thomson. Thomson's theory. ஓகேவா? in this now we see what the theory of Thomson in 1887. 1897. ஓகேவா? அங்க பாருங்க, இவர் வந்து 1808ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோபோஸ் பண்றாரு. அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க 1897ல தான் யார் வராரு, ஜே தாம்சன். ஜே தாம்சன் வந்து வராரு. ஓகேங்களா? now we see what he proposed in this theory. okay, he compared an atom to the watermelon. atom to atom என்ன பண்றாரு, ஒரு watermelon கூட என்ன பண்றாங்க, கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா? his theory proposed that atom has positive charge part like a red part of the watermelon and in it are embedded like a seeds negative charge particles which he called atoms. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இது என்ன சொல்றாருன்னா ஆட்டம ஒரு வாட்டர்மெலன் கூட கம்பேர் பண்ண. வாட்டர்மெலன் நம்ம சம்மர் சீசன்ல சாப்பிடுவோம்ல ஒரு ஃப்ரூட், தண்ணி பழம், தர்பூசணி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. சோ இவங்க என்ன பண்றாருன்னா ஒரு வாட்டர்மெலன் என்ன பண்றாரு,
watermelon கூட compare பண்ண, just comparing atom to the watermelon, the red part of the watermelon, red part of the watermelon is compared to positive charge. இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன தெரியுமா? புரோட்டான். புரோட்டான்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல். ஓகேவா? இந்த ரெட் பார்ட்டை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்றாரு. அப்ப சீட்ஸ் இருக்குமா? அதனால நிறைய சீட்ஸ் இருக்குமா? உங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்காக நான் இங்க டிரா பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? லைன்ஸ்லாம் டிரா பண்ணிருக்கேன். இந்த ரெட் சீட்ஸ் இருக்குமா? அந்த சீட நெகட்டிவ் சார்ஜ் கூட என்ன பண்றாரு? கம்பேர் பண்றாரு. நெகட்டிவ் சார்ஜ் மீன்ஸ் which is called electrons. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஜே தாம்சன் discovered theory in 1897 ல he proposed his theory. ஓகேவா? in 1897 in this theory he compared atom to the watermelon கூட atom கம்பேர் பண்றாரு. What in this theory he saying is just comparing atom to the watermelon. How they comparing the atom to watermelon means the red part of the watermelon is compared to the positive charge, which is nothing but proton, and seed. In that watermelon there are lot of seeds. No, that seed is compared to the negative charge, that is called electrons. Okay va? அப்போ இவர் தான் என்ன பண்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்ற ஒண்ணை என்ன பண்றாரு? கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஓகேவா? According to this theory, positive and negative charges are equal and atoms as a whole does not have any resultant change. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு இந்த ஃபிளஷ் ரெட் பார்ட்டை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்றாரு. அந்த சீட்ஸை நெகட்டிவ் சார்ஜ் கூட கம்பேர் பண்ணாரு. அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் பேரு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நேம் வச்சுட்டாரு. பட் he does not நெகட்டிவ் சார்ஜ் பத்தி சொன்னார்ப்பா. நெகட்டிவ் சார்ஜ் பத்தி சொல்லி that negative charge is called electron னு சொல்லிட்டாரு. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பத்தி சொன்னாரு. but he does not name proton neutron சொன்னா அந்த proton neutron இவர் நேம் வைக்கல. ஓகேவா? எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் இவர் கண்டுபிடிச்சாரு. ஓகேவா? அப்போ for invention of இந்த எலக்ட்ரானை டிஸ்கவர் பண்றதுக்காக he got Nobel Prize in 1906. ஓகேவா? நோபல் பிரைஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சதுக்காக இவர் வந்து 1906ல வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து தருவாங்க. நோபல் பிரைஸ் வந்து இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கிற புதுசா ஏதாவது இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து தருவாங்க. ஆக்சுவலி நோபல் பிரைஸ் இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் 1901ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், தமிழ் லிட்ரேச்சர்லாம் இங்க தர மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தருவாங்க. மெடிக்கல், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி எல்லா இதுக்குமே என்ன பண்றாங்க? நோபல் பிரைஸ் வந்து தருவாங்க. ஓகேவா? புதுசா நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தியரி வந்து கண்டுபிடிச்சு பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா you get Nobel Prize. ஓகேவா? எல்லா தமிழை தவிர மற்ற எல்லா இதுக்குமே எக்கனாமிக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஹிஸ்டரி எல்லா பீஸ்க்காகவும் ஐ மீன் இந்த அமைதி இதுக்காகவும் பீஸ்க்காகவும் தருவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து தருவாங்க. ஓகேவா? நீங்க புதுசா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை யாருமே கண்டுபிடிக்கல, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணணும். ப்ரூஃப் பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் நோபல் பிரைஸ். ஓகேவா? அது மாதிரி எலக்ட்ரான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக ஜே தாம்சன் கெட் நோபல் பிரைஸ் இன் 1906. ஓகேவா? அப்புறம் பாருங்க, இவர் என்ன இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து சொல்றாரு, இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஈக்குவலா இருக்கும். பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் ஈக்குவல். சார்ஜஸ் ஆர் ஈக்குவல் சொல்றாரு. ஓகேவா? இவங்க இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து மேக்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து பாருங்க. இப்போ வந்து
x plus 3x plus 2y equal to இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த 3 இந்த xy எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு பக்கமும் zன்றத ஒரு ஐ மீன் ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். அப்போ 3x இந்த plus 3x ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வந்தா -3x ஆ மாறிடுமா? ஓகேவா? plus 2y இந்த plus 2y அப்படியே நேரத்துல இந்த plus 2y இந்த பக்கம் வந்தா -2y ஆயிடுமா? ஈக்குவல் டு அந்த 5z அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போ plus 3x -3x கேன்சல் ஆகுமா? plus 2y -2y கேன்சல் ஆகுமா? இப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா? இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. இங்க ஒரு பாசிட்டிவ், இங்க ஒரு நெகட்டிவ். அப்படி இருந்தா என்ன ஆகுது? கேன்சல் ஆகுதா? கேன்சல் ஆகுதா? அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே வரதில்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருப்பாரு, according to this theory positive and negative charges are equal, the atom as whole does not have any resultant change. இந்த மாதிரி இருக்கறனால ஆட்டம்குள்ளார எந்த சேஞ்சஸ்மே வரதில்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? Thomson's great contribution to prove the existence of negative charged particles or electrons in the atom by experiment. For this discovery he awarded the Nobel Prize in 1906. Through this theory explained why the atom is neutral and it was incomplete theory in other ways. புரியுதா? இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படி பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவலா இருக்கா? ஈக்குவலா இருக்கறனால என்ன ஆகுது? நியூட்ரல் மீன் ஒரு சரி சமமான நிலை வந்து அடைஞ்சிடுது அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு தான் சொன்னாரு. எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல. பட் இந்த ஐ மீன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ண முடியல, அவரால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. பட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஈக்குவல் இது வந்து ஃபர்தரா அவர் என்ன பண்ண முடியல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதனால இவரோட தியரி என்ன ஆகுது? ஃபெயிலியர்ல முடிஞ்சிடுது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அப்போ டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான் யார் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் டிஸ்கவர் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜே தாம்சன். ஜே தாம்சன் என்ன பண்ணாரு? டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க, who discovered electron அப்படி பாத்தீங்கன்னா who discovered the electron? The name of the scientist is J.J. Thomson. ஓகேவா? For the discovery of electron he got Nobel Prize in 1906. ஓகேவா? இதோட நம்ம வந்து லெசன் முடிச்சுக்கலாம். In next class we see about Rutherford. ஓகேவா? Rutherford வந்து ரொம்ப பெரிய தியரி. ஆனா in next class we see about the Rutherford. Okay, thank you.